duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet, doprima me, duhot na Otecov, zna da znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi, tako to naš nebesen, koji Gospod znal umot Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrosti stoga, pobili me duhota, Otecov naš, Božjo to ne poznaje niko, samo Duh Božji po mene, što oko to ne videlo, što uho. Tatko moj, koji si na nebesata, neka bide tvoja ta volja i danas kao ovdje živi slova. Ti zborove niz mene, neka se koje slovo koje će biti izgovoreno od desnata strana, od tvoja ta sila i tvoja ta volja gi dopresite onije koji se žedni, bedni za duhot, da im gi otvori srcata i umot, da go razberat slovo to. U ime to na Gospod Isus Hristos go vrzuvam satanata i sekoj demon što se nafaril vr sekoga od nas koji sluša ovije slova, koji gi sluša. I go odvrzuvam od sekakvih demonskih vlijanija. I im zabranuvam na demonskite sili da se vratat, dodeka traje ova živo slovo, dodeka vi ostanete vo Isusa. I ve zamolujem da kleknete na kolena, da pobarate Isus da dojde vo vaše to srce, da mu gi dadete ključevite od vašite srca, za da se naseli Isus so Tatko ta nebesen vo duh, so telo to sum odsuten, no so duhot sum so vas, za da primite sila od ozgora, za da razberete deka zajedništvo to so Isus ne je telesno ili samo telesno, tuko je duhovno, nije zboruvame za jedan duh so nego. Apostol Pavle go kaže o toj stih, koji može bi ne razbirate zašto zboruva, so telo to sum odsuten, no so duhot sum so vas, deka Isuse postojano so duhot so nas, ako nije mogo dozvolime toa. Duhot utešitelj, duhot na vistinata, angeli pomagači na ovaj vek da ne vodat, da ni pokažat patot i da ni služat služiteljski duhovi. Pavle, poslani je na apostol Pavle do Tit, sluga Božji, sluga, znate sluga, to je dojde da služi, a luge to ovdje sakat da vidat gospodari. I apostol na Isus Hristos, za verata na Božjite izbranici, zboruva za vera, što znači da imaš vera. Vera, vo što veruvaš, na što se nadevaš, veruvaš vo sebe, veruvaš vo doktorite, veruvaš vo državata, veruvaš vo smrtnost, vo smrtni luje i za spoznavanje na vistinata, vo pobožnosta. To podrazbira pobožnost, to je zbor ne je odveten. To znači čekorenje po Bog, po Isus, vrvenje po Isus, učenje od Isus, dozvola Isus da te oblikuje. So nadež za večni od život, večen život, ovdje smo privremeno. Imame rok na trajanje. Nije včera imam jedan sostanak, znači za vera da na Božjiti izbranici. Služben sostanak, i vi kažem što je vera. Kasnat luje to, fatija muavet za koronata, koji koliko vakcini, nekoj se koji den se testiral. I ti vo što veruvat. Nije bilo me toj moment deka teatar ima iscelitelna priroda. To je zboruva za duhovni od teatar. Dionisovi od teatar beše posvetan na Bog. Ta je prikaznata hieros gamos, Tatko nebesen, zemna žena se rađa Bogo čovjeko. Proročka umetnost. Ona što završi ovo Isusa Hrista, so Deva Marija, oplodena od Duhot Sveti i nije imame toj moment. Drugi od teatar, kokinski od isto takav, nebesen Tatko oploduva zemna žena, se javuva Bogo čovjek. Znači ti je zboruvat za korona, tako i koliko pati se vakcinirao. Nekoj se koji den pravil testovi. Od što da pravom testovi, vo što veruvaš je važan moment. Za verata na Božji te izbranici, pazite ko zbor od izbranici, koji te izbrali, koji te postavili je važan moment. Da nam pomenam deka jas ne su mučen od luge. Iako slušao propovednici, ovdje je jedna zajednička
Сум ја читал Библијата и мислам дека разберав дека таа има долен слој, длабочина, широчина и височина, за да ја разбереш до крај. Почетната ситуација исто така, дека кога го читав ова слово, ме гореше во лицето. Мојот татко е пламен што се горува. Во свое време, со надеж за вечниот живот, значи одиме Тит од првата глава, вториот стих, за вечниот живот, што пред вечни времиња, вечни, и тука таа вечност ги буни, го вети Бог кој не лаже, Бог кој е вистините, Бог кој е самата вистина, зашто Исус е вистината и патот, и самиот живот. Он ни дава живот, здив и се. На античкиот македонски јазик којне, заменската форма на зборот, на словото е дај духос. Разбирлива на современиот македонски јазик давач на дух и дувна и рече Бог нека биде светлина, им го создаде Господ Бог човекот во битие од прав земна и му дувна во душата. Дух животен и човекот стана жива душа, дај духос, заменската форма на зборот. Значи давач на дух, и секој има дух, тој вдахнат дух, дух, души, диха, нели, е самиот живот, тој треба да се распланти, да го осветли внатрешниот духовен човек. Во свое време го јави Словото во Бог, свое преку пораката што ми ја довери мене. Значи не сум учен од луѓе, не сум бил во библиски школи. Учен сум директно од Светиот Дух, тој се уште ме учи. Јас сум свесен дека без него не можам да направам ништо, дека не знам ништо, и ако мислите дека овие слова, живи слова кои ве допираат, ви даваат мир и исцелување, секому според верата ги зборувам јас. Не, Духот ги зборува, со Духот сум со вас. Тоа е таа суштина. По заповедта на нашиот Спасител и Бог Татко, до Тит, моето вистинско чедо, по заедничката вера, по Исусовата вера, по верата во Исус Христос. И луѓето имаат вера, прва прилика ќе се разбегаат како апостолите. Ќе удрам по пастирот. Зошто се разбегаат? Затоа што тие одеа физички, телесно по Исус. Не одеа по Духот, потоа требаше потребно да дојде Духот, да слезе врз нив во Ерусалим, да се облечат со сила од озгора. Значи без Духот ти немаш доволно вера. До Тит, моето вистинско чедо, по заедничката Исусова, Христова вера, Божија вера. Со оглед на тоа дека ние, ти штом немаш вера, немаш дух, ако немаш дух ти си мртов. Тие се мртви и немаат дух. Остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. И кога ќе треба да работам нешто во светот, ми треба многу сила. Господе Исусе Христе, дај ми сила да молчам и да зборувам како што треба. Оти ќе треба на сите да им кажам и да се раскараш, да им објасниш. Знаете, тие зборуваат и го слават сатаната, славејќи го ковид од вакцините, тестовите. А јас го славам само семокниот Бог. И лав и змеј убивам, и змија и отровница нагазувам во името на Господ Исус Христос. Имам власт на секаква болест и немок, мртви да воскреснувам, демони да изгонувам. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. А ти зошто наплакаш, синко човечки? Па велиш дека не наплакаш. Кого го лажеш, себе си или семокниот Бог Татко, на лагата е сатаната. Ме праша една сестра, зошто вие пари не барате за ништо? Исус се напомаш. Па затоа што бесплатно добивте. Тој принцип го знаев и предходно во срцето. Кога бараше некој помош, да му помогнам, преки предам говор, јавно зборување. Принципите на озвучен збор, каде поаѓа и каде завршува во нечие срце, благодат, милост и мир. Благодат, милост и мир од Бог Отецот и од Господ Исус Христос, нашиот Спасител за сите оние кои ќе кажат Исусе, од срце кажете, дојди во моето срце. Се покајувам, покажи ми што да покајам. Се покајувам за гревовите на моите предци, тоа значи се откажувам од гревот, не сакам повеќе да грешам, им простувам на сите, дај ми сила да им простам на сите. Никога не осудувам, дај ми сила да не осудувам и да ја прифатам твојата волја, да ја разберам, затоа те остави во крит. Можеби ќе те остави во крит за да го довршиш несвршеното. И во сите градови да поставиш презвитери. Кој поставува? Исус. Ви имате луѓе поставени од луѓе, финансирани од страна, например, мали заедници овде. И тие се тогаш телесни цркви, одговорни на телесни владетели, да поставиш презвитери како што ти бев порачал, ако е некој непорочен.
Mažna jedna žena ima deca verni, što ne se ukoruvani za bludstvo ili nepokornost. Ние зборуваме за духовни деца. Луѓето мислат да имаат жена, деца, еден брат. Тоа е се. Ето жена, деца, кола, пари. А каде е Исус? Кој љуби син или керка? Кој љуби син или керка повеќе од мене? Каде е тој стих? Во твоето срце или таму некаде? Во деноминацијата, како си го читате? Има деца верни што не се укорувани за блудство или непокорност. Блудство и непокорност значи степен дека ти немаш вера. Тоа е блудството. Бидејќи епископ како Божји распоредник, не треба да е те сакам Исус е порочен, гневлив, вика се дере на жената. Нас ке не учи, не знае да е сака својата жена. Не фрла таму пултови, се дере на музичарите. Не треба да е порочен, ни гневлив, ни пијаница, ни тепач, ни лаком за гнасна печалба. Лаком за гнасна печалба, ќе ги видите како се однесуваат и како живеат. Туку гостолюбив, добролюбив, трезвен, справедлив, свет и воздржлив. Ти самиот не можеш да бидеш таков, освен ако не му дозволиш на духот да те води. Да се родиш во дух, да се родиш од озгора. Ако некој не се роди од озгора, ако некој не се роди во вода и дух. Ако. Што вели Лоренцо Новосел 5 големи ако. Ако не се родиш од озгора, ако не бидете како овие мали деца, ако не останете во моите слова. 4 ако, има уште едно ако. Кој се придружува до вистинското слово. До вистинското слово. Кој е тоа слово? Па словото кога си воден од духот, кога не си поставен од луѓе, кога не си научил догми, поделен од киво. На Исус не му беше скршена ниту една коска според пророштвото. Тие денеска сака да ги скршат коските, го скршат словото, го поделиле. Да се придружува до вистинското слово, тоа е слово во дух, онака како што е научен. Од кого? Од духот, не од луѓето, да биде силен, за да поучува во здравото учење. Здраво учење значи имаш и погрешно болно учење. За да разбереме ние на сите што го примија Исус во срцето, вистински да ги води, им даде сила да ги побива оние кои се противат. Во една молитва мене ми се каже, не можеш да бидеш православен, католик, протестант или било која деноминација и да бидеш во Исусовата црква. Црквата е само на Исус. Некој држи таткова жена. Го памтите тој стих. Зашто има мнозина непокорни празнословци, си говорат стихови, слушаат проповеди, па преповедува. И измамници слушаат проповеди од луѓе наместо да го побараат водство од духот, а особено меѓу обрезаните. Кои се тие обрезаните? Па тие денеска што се во Исус, што вела дека се во Исус, во поделените заедници, во кои кога нема дух, го нема Исус, на кој треба да им се затвори устата, тие растураат цели домови, учејки на она што не треба, дека Господ едни создал добри, други лоши. Суштината е, каде си дошол ти во оваа драма на љубовта, Хиерос Гамос, Татко Небесен, и земна жена, црквата, да го родиш Богот човекот. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Треба да им се затвори устата, тие растураат цели домови, учејки на она што не треба поради одвратна печалба. Значи, спознајте ја вистината. Ако ти имаш доминантно деноминацијско учење, поделено од некоја деноминација од луѓе, не можеш да ја спознаеш вистината ниту Исус ако се поклонуваш на некој други таму. Ако славиш, например, реформации, се поклонуваш на богородици, светци, си тераш некои обреди. Еден од нив рекол, нивни пророк беше рекол, критијаните се секогаш лажливци, зли зверови, мрзливи мешишта. Критијаните, тоа сведоштво е вистинско. Поради таа причина, укори ги строго за да бидат здрави во верата. Искуствата се интересни, посебно на луѓето што се подучени во протестантизмот, дека имаат своја слобода и дека се спасени, дека го знаат словото. Кога ќе ги укориш и ќе им кажеш дека тоа не е добро, не слушај тоа, не оди таму, ќе се затруеш. Не слушаат и ќе избегаат. Каде ќе избегаш од духовната заедница Исусова, ќе заминеш во телесна, каде што нема дух. Иди каде што има крив дух, духот на овој свет. Ние не го примивме духот на овој свет. Укори ги строго за да бидат здрави во верата. Ти им велиш, не оди таму, тој оди таму. Тој е како Адам, се уште си во Адам. Јадеш од дрвото на познанието. Жива река, овие слова
Все što ne je od Isus da zamina od svakoga od vas. Isuse, doprete se kada što je boli, te molim da me isceliš, ti predavam sve što imam, moje to telo, duša, od srce to. I da ne slušat judejski bajki si raskažuvat prikazni od Svetoto pismo i zapovedi od luge, koji odvraćat od Isus, od vistinata. Treba da se sledi Isus, Sin Božji je onaj koga go sledi, koga go vodi, Duhot Božji. No kako da te vodi Duhot? Pa počni da go prašuvaš prvim. Kako da postavamo Jezus sosed ovde? Što nema merka na ustata zborova, se kakvi ravoti huli. Za čistite ili za onaj sosed dolu ili za toj gore ili ne znam što. Ili za kolegite što zboruvat za COVID nas ostavat na doktorski sredbi. Za vakciniti дека se zemala testovi sekoj vtor den. Kada ti je verata, teatarot ima iscelitelna priroda, ne ste znajele zašto, kako i koga. Koji teatar? Pa duhovniот, začistite se je čisto. Za oskvernatiti i neverните nema ništa čisto. Naprotiv, im se oskvernati unoti совест. Ako si ti ovo pogrešna denominacija, nema duhovo pogrešno učenje, nema da dojdeš do Isus, bidiki ne znaješ kako da ja predadeš vlasta vo tebe, vo tvoje to srce, vo tvoje tum na Isusa Hrista. Oskvernati se vo umoti vo совест, ti je zboruvat, evo go stiho, deka go poznavat Boga. A so delata svojega odrekuvat. Pa po delata se gleda, nemaš ljubav, živeš telesno. Namjesto da budeš lovec na luge, ti si loviš nešto, tuka ribi si loviš nešto. Ribi je slika, ne zboram za ribari. Si lovi nešto, tuka si matka. Bidejki se odvratni, nepokorni, nesposobni za nikakvo dobro delo. Koje je to dobro delo? Pa ovo ljubav takoga doađa nekoj da se pokaže deka si Hristov učenik, ako ostanete vo mojite slova. Na vistina ke bidete moji učenici. Ako ne bidete kako ovije mali deca, nema da vlezete. Ako nekoj ne se rodi od ozgora, nema da go vidi carstvo to Božje. Ako nekoj ne se rodi od voda i duh, ako ne se pokajete. Kako da se pokaješ? Pa taka. Nemaš greovi, nekeš da se pokaješ, ti veli ne jadi tamo, ne odi, ti odiš tamo. To je nepokornost. Bidete im poslušni na učiteljite, veli ovde. Ne znam da li ste slušali, ko je učitelj, pa to je što je postaveno od Isus. Proverete, na primjer, odete vo zajednici i vidite vo koja zajednica vo okolinava, vo Republika Makedonija, se slušat propovedite po cel svet. Odatno 2 pati na radio, jednaš vo Makedoniji po cel svet, drugi pat vo Australija, tret pat odatno televizija Sonce, četvrti pat odatno tamo i navamo se evuvat luje. Ke vidite da li ovo slovo je živo ili ne je živo. Te sakam, Gospodи Isuse Hriste, slava ti Isuse. Evo poleka se razvedruva, udira sonce od drugata strana. Znači, se sobirame službeno i ti je diskutirat, kako da kažem, spored stepenot na verata za COVID, za vakcinite, po 5 vakcini, po 3 vakcini, po sekoj den pravilo testovi za COVID. Vidite, ja сега vas prašuvam, ako teatar od Antička Makedonija imali iscelitelna priroda, zašto vaši od teatar nema iscelitelna priroda, bidejki do hramovite Antička Makedonija, na teatrite se gradeni hramovite na togašnjite medicinarski bogovi, a sklep je higija panaceja, pred da dojde Isus. To već ja se prašuvam, zašto ti ne se prašaš, zašto ja imam COVID, zašto se plašam od COVID-a, što je pričinata na COVID-a i što je posljedica da teatar treba da se bavi so posljedicata, so pričinata, zašto mi se slučilo ovo, što mi se slučilo, to je bitan moment. Ako ti ne možeš da razbereš, deka go imaš, musimo se poklonu na likot nad zverot i zato imaš COVID. Go nosiš žigot nad zverot, znajete. Ti je što go ima pečat od načelo na Isusa Hriste, koji Isus žive, on ima to srce. I otrovno nešto dispijat, ništa nema da im bide, neka ti bide spored verata, evo poukata. Vidite, deka jas negi kažu vam ovi ravoti, to se ovi tekstovi koji sleguvat kako pouka na odredenih glavi. I stihovi od Biblijata sleguvat jednostavno. Zborosložuvač na Isusa Hrista, neka ti bide spored verata, pišano je. Go znajete, to iz tih verata tvoja te spasi. Imam videno ljudja koji ne se bo Isus i veruvajki se isceleni. Verata po mestu planini ima izraz prazna vera. Znači žena dobiva COVID, žive malko podaleko od Makedonije, u susjednata zemlja, ne zinite se u Amerika, im rekla narodninite vo Prilep.
Gospod ќе ме исцели и за 3 дена се исцелува. Има луѓе кои велат дека се верници лежат со месеци. Значи верата поместува планини. Таа веруваше дека ќе се исцели. Друга жена не беше во Исус до крај. Се молеше и го исцели Исус, нејзиниот сопруг. Значи викаше до Соло: Исусе, Исусе, врати ми го сопругот, врати ми го. Има израз празна вера. Празна вера, знаете што е? Празна слама. Матеј 24:35. Небото и земјата ќе минат, но зборовите мои нема да минат. Знаете што вели Исус? Се што е пишано е можно. Се што е пишано во Словото е можно и остварливо, ако имаш вера. Значи, без вера не е можно да му се угоди на Исуса. Вера во Исус. А ти во кого веруваш? Кој верува во мене и да умре, ќе живее. И да умре, ќе живее, во огрева сонце Исус Христос. И се што ќе побарате во молитва, се што ќе побарате во молитва со вера, ќе добиете. Еве ќе ви кажам пример. Мајка и татко се молат за син 3 пати на ден. Синот имаше ковид. Мајката и таткото се јавува на мобилен. Значи не сум ги видел во живо. Тој феномен кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши. И уште поголеми ќе врши. Не сме се виделе, се молевме и синот се исцели. Има подобрување, отчитување. Семејство во Европа се моли за трен на семејство исто од ковид и има подобрување. Секој ден продолжуваат да се морат, порасна, почна самиот да се моли упорно. Тоа е тоа, спротиставете се со тврда вера. Пишано е, секојдневна упорна молитва е тврда вера. Имаш луѓе, неколку такви, имам поголем број. Доаѓа, се молиме, ама се сомнева, се молиме, се сомнева, се молиме. И прашање кога ќе се соберете вие и мојот дух, што вели Исус, кога тие ќе отпаднат. Предајте го на телото на сатаната. Вчера имав една жена, има доста проблеми. Одела ваму, одела таму, тој верел, викам, зашто ставате вие во душата како канта за ѓубре секакво мислење? Фатете се за Исус и дојдете еднашка. И таа по телефон, не ја пуштаат заради ковид, роднините. Има големи проблеми. И велам, ама одела кај некој таму кај што сум бил и јас претходно и како тој не ја исцелил. Реков, ако вие се сомневате, само ќе ви трошам словата, тоа е празна вера. Секој ден упорно спротиставете се со тврда вера, пишано е секојдневна упорна молитва и молитвата со вера ќе го исцели болниот. Еве што е пишано. И Господ ќе го крене. И гревови ако направил ќе му се простат. Јаков 5:15. Еве што е пишано. Мајка со 2 ќерки се сомнева дали сме ние правите. Се молиме, час доаѓа, час не доаѓа, нема подобрување. Друга жена во потреба се сомнева, исто така остана на истото ниво. Може би мало подобрување, значи се капе во водна бања кога се молиме и се враќа во калта, како свињата во калта, и тогаш демоните имаат право да влезат во свињите. Гласно се сомнева. Ете ја со израелците во пустината и проблемот останува. Мрмориш во пустината и ќе останеш цел живот во пустината. Но да се моли со вера и никако да не се сомнева. Зашто оној кој се сомнева прилега на морски бран, кога ветрот го издига и растура. Таков човек нека не мисли дека ќе добие нешто од Господа. Јаков 1:6-7. Понатаму, човек што се двоуми, 2 ума, ама вака да не е, така да не е, во сите своји патишта е непостојан. Јаков 1:8. Пази, не остануваш во словата Исусови. Немаш доволно вера. Тоа е целата суштина. Како да останеш, ако вие останете во словата? Јаков 1:8. Не остануваш во словата, немаш вера, исцелувањето кое е врзано со покајување пред Исус и вера, довера во Исус, нема да ти се случи. Друг случај вели дека верува во Исус и наместо да оди кај доктор, Исус Христос на докторите, оди на алтернативна медицина и кај доктори луѓе. Ние вериме, немој, треба издржи во ова. Таа ми вели, имам право да одам кај доктори. Имав една друга секта, мора, сестра, замина сега отиде. Каде замина? Па не знам, дај Боже да замине во Исус, ако има Исус секаде во сите заедници. Тие ќе беа заедно, ќе ве познаат дека сте мои ученици, ако се љубите меѓу себе. Секој има слободна волја.
Исцелувањето е второстепенот на верата во Исус. Зошто ти одиш кај друг ако имаш кај Исус самотниот Бог? Верата ако нема дела, какви дела? Сама по себе е мртва. Јаков 2.17, па да изградиш, не знам, вавилонска кула или ставиш крст да речеш дека е црква. Верата е дело с кое ќе се случи нешто, дали ти остануваш во Исус, дали враќаш со љубов на злото со добро. 2.17 Јаков. Пазете, мртва вера. Како се однесуваш ти? Како живееш во Исус Христос? Како го живееш Словото? Или не го живееш, само го цитираш, го проучуваш? Мислиш ке ти даде живот вечен, не доаѓате кај мене, вели Исус, за да ви дадам живот вечен. Тоа се фарисеи, садукеи, денеска оние што го знаат Словото. За разлика од тие другите што се вавилонци, се поклонуваат на се и се што. В Богомилската книга вели дека тие во црквите се поклонуваат на фреските за демони. Не сум го рекол јас тоа. Во духот, а вие седнете и размислете. Пазете, мртва вера и жива вера. Вера со дела на љубовта. Ја покажуваш верата во сооднос со луѓе и настани. Дали си од десната страна Исусова, дали си еден дух со Исус или самиот си во мртва вера. Верата се покажува преку дела 2 Јаков 10. Аврам преку вера станува пријател Божи, го однесе Исак да го жртвува. Господ ќе намири, што го чекаше толку многу и се нарече пријател Божи. Пријател. Дали си ти пријател Исусов? Дали си му предал се твоето срце? Човекот се оправдува со дела, а не само со вера, со мртва вера, Јаков 2.24. Значи, дела во вера. Синапово зрно поместуваш планини. Писмото не зборува напразно. Јаков 4.5. Дали ти зборуваш напразно и потоа трчаш по некои други алтернативи? Наместо да појдеш кај Исуса, Исусе, еве сум пред тебе, покажи ми што да покајам и да бидам исцелен. Небото и земјата ќе минат, зборовите мои Исусови нема да минат. Тоа е целата суштина, да останат словата во тебе, ако останат. Да оживеат во жива вера во твоето срце, во твојот живот, во твоето однесување, не мртва и празна и сомнежи. Сомнежот е недоверба во вера во Исус. Греф е за оној кој знае да прави добро, а не го прави. А како да правиш, ако немаш вера? Јаков 4.17, ако го немаш духот, немаш сила. Исцелувањето е според верата. Дали веруваш во Исус Христос, се гледа според делата во верба, како се однесуваш и доверба во Исус, дали си од десната страна во силата, во љубовта го победуваш светот, или самиот си во сомнежот и колебливоста, па му се поклонуваш на ликот на зверот. Зашто има мнозина непокорни, празнословци, празни слова, а зборуваат за Исус, немаат дух, измамници, особено меѓу христијаните, овде вели обрезаните, на кои треба да им се затвори устата. Тие растураат цели домови учејки на она што не треба, поради одвратна печалба. Те научиле таму некои цитати и стихови и гледаш дека нешто не функционира. Пак ќе дојдеме жена, болна, од ковид и не знам што. Проучуваше слова, дојде кај нас во заедницата, се врати во таа заедница и реков, не оди таму. Може би не сум ми рекол, не изе. На другата и кажав, зошто сега таа болна се молеше, правеше? Па зашто праша? Прашај се, зашто спознајте ја вистината. Не ја спознала вистината, значи погрешна е доктрината, погрешно е учењето и вистината ќе ја ослободи од што? Од болеста, од демоните, да влезат во свињите. Те сакам, Господи Исусе Христе. Татко мој, ти благодарам што во овој ден тие зборуваат 16 стих 1 Тит 16 дека го познаваат Бога. И апостол Павле мислеше дека го познава, па ги гонеше христијаните додека не падна од конјот и не ослепе. Сега како тие да паднат од конјот и да ослепат? Па затоа ете така се болни. Јадат недостојна, со делата своји го одречуваат. Велат дека го знаат Бога, бидејќи се одвратни, непокорни и неспособни. Неспособни, бидејќи немаат дух за никакво добро дело на љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе. Исцелување за сите оние кои ќе речат, Господи Исусе Христе, допрете се каде што ве боли. Се покајувам за секој греф.
Pokaži mi što da pokajam. Se pokajujem za grevovite novite preci, ne možem sam jad. Tatko moj pogrešiv pred tebi i pred nemoto, dojdi u moje to srce, pomogni mi da im prostam nasite. Nikoga da ne osudam i da je prihvatam tvoja ta volja o moj život. Da primam sila od ozgora, ti da me učiš, vodiš, oblikuvaš, da porastam vo ljubav ta. Amin, do Božje carstvo nebosno. Begaj od mene, satanovo ime to na Gospod Isus Hristos i ne vrakaj se poveke. Begaj od Makedonija, satanovo ime to na Gospod Isus Hristos i ne vrakaj se poveke. Begaj od site onije koji će kažat Isuse dojdi u moje to srce, satano i ne vrakaj se poveke. Amin, do Božje carstvo nebesno. Mirot svoj vigodavam, ne veli Isus. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, po tvojot mir, po tvojata ljubav koja nikogaš ne prestanuva. Za sekogaš Isus, za navek Isus, na sekade Isus. Amin. Nije nego primiv me, duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet, dok prima me, duhot na Otecov, zato znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi, tako to naš nebesen, koji Gospod znao umot Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrosti stoga, poprivi me duhota, Otecov naš, Božjo to ne poznaje niko.